आमर OSSC OSSS एग्जाम रूढ़ी और लोकवाणी चैप्टर को कंप्लीटली डिस्कस करवा जमी गोटे वीडियो सब क्लीयर हो चैप्टर आमर 2 ରୁ 3टा क्वेश्चन निहाती आसूची। तो देखिए रूढ़ी लोकवाणी कहले कौन बुझे रूढ़ी लोकवाणी कहले कौन ये लोक मुखरे प्रचलित किसी शब्द बा उक्ति तो ये कौन पे व्यवहार करा ना कथा को वाक्य को आमर सरस सुंदर करने बुझीगला से जिनस व्यवहार होता। रूढ़ी कहले कौन बुझे ना गोटे एभली किसी उक्ति जार आक्षरिक अर्थटा भिन्न बुझीगला आक्षरिक अर्थ जहाँ ताठर भिन्न रोचे कौन भावार्थ बुझीगला ना बुझीगलानी ये क्वेश्चन कले जापर मैंने आक्षरिक अर्थटा जहाँ रोथव ताठर भिन्नटा हूँ कौन भावार्थ कूप मंडूक अर्थ कूप है कौन कूଅ मंडूक है बेंग कूप मंडूक अर्थ कौन कूଅ भितर बेंग ये जिनसा भावुचे कि तार अर्थटा कौन संकुचित परिवर्ष बढ़ी बुझीगला ना माने ये आक्षरिक अर्थ गोटे अलग भावार्थ किसी अलग जानीगला ना नहीं। तो जानीपारे रूढ़ी और लोकवाणी कहले कौन बुझे रूढ़ी केते प्रकार रूढ़ी 3 प्रकार रोचे आमर गोटे क्रियायुक्त गोटे हूँ कौन क्रियायुक्त गोटे रोचे आ गोटे क्रियाहीन आ गोटे हूँ क्रियाहीन आ गोटे तुलनात्मक क्रियाहीन आ गोटे है कौन तुलनात्मक। तो 3 प्रकार रूढ़ी रोचे आमर ये क्रियायुक्त माने सहित किसी आड़ हो क्रिया क्रियाहीन रे क्रिया नथिबो डायरेक्ट रही कूप मंडूक ये क्रिया किसी ना बुझीगला ना नहीं ये क्रियाहीन तुलनात्मक से तुलना कराऊ किसी तो यही टाइप किसी रही क्वेश्चन कले आम जापर देख ये श्रवण कुमार वृद्ध पितामाता डैश थे डैश शून्य स्थान जगह कौन रखा ये शून्य स्थान पूरण पर क्यों रूढ़ी व्यवहार कर कौटा व्यवहार हम अंधर लौड़ी अहिनकूल संपर्क ओलियारू गजा एक घरिकिया ये देख श्रवण कुमार वृद्ध पिता माता डैश थे तार अर्थ बुझार अच्छी कौन थे अंधर लौड़ी कहले कौन सहाय गोटे असहाय सहाय कि ना शत्रु थे अहीन कूल संपर्क अर्थ कौन शत्रु ओलियारू गजा मैंने चतुर थे ना एक घरिकिया अलग थे आंसर ये कौन हम ना वृद्ध पिता सहायक जड़े सी थे तो ये अंधर लौड़ी असहायर सहाय जमी आंसर हम ये ऑप्शन ए बुझीगला सेमती अंध बुझामणा यह निम्न अर्थ मान भर क्यों प्रकाश करे अंध बुझामणार अर्थटा कौन हम अन्याय विचार कि ना अंध परी बुझामणा अंधर बुझामणा अंध सहित बुझामणा तो आंसर ये ठीक है ऑप्शन ए अन्याय विचार अंध बुझामणा बुझीगला ना नहीं अंध परी बुझामणा नुह मैंने ये आक्षरिक अर्थ नुह भावार्थ किसी अलग अंध बुझाणा कहले ठीक कौन अन्याय विचार सेमती ठीक केतटा रूढ़ी अच्छी देख अंधर लौड़ी कहले कौन असहायर सहाय बुझीगला अंधर लौड़ी आम पढ़ले ना अंध बुझाणा अन्याय विचार अरण्य रोदन निष्फल प्रार्थना वृथा प्रार्थना जानी हूँ अरण्य कांदिबा यार अर्थ किंतु मान भावार्थ हूँ कौन निष्फल प्रार्थना वृथा प्रार्थना अरण्य रोदन कले किसी लाभ ना अहीन कूल अही है कौन ये सर्प नकुल है कौन नेउल किंतु तार अर्थ कौन ये घोर शत्रुता भर घोर मैंने शत्रुता रोचे साप नेउल भितर ये घोर शत्रुता कहीं जापारे से भावार्थ ये कौन घोर शत्रुता जानीगला अलणा कथा अलणा माने बुझे मूल्यहीन कथा तार अर्थटा अकल गुडुम अर्थ कौन ये बुद्धि बणा हवा अकल गुडुम अर्थ कौन बुद्धि बणा हो सेमती गोटे अच्छी आम अल्प विद्या भयंकरी यार अर्थ कौन अल्प ज्ञान जो अपदस्थ हवा अपदस्थ माने असम्मानित हवा सेमती आकाश कुसुम तार अर्थ कौन ना वृथा स्वप्न आकाश कुसुम अर्थ ये कौन फूल किंतु आक्षरिक अर्थ अपेक्षा भावार्थ अलग है वृथा स्वप्न आपणा सुना भेंडी तार अर्थ कौन निज लोक अयोग्य गोटे अर्थ रिडी मारे अच्छी उपरी माल कहले निर्दिष्ट आय अधिक मागणा मिलवा उपरी माल जो मैंने लांच नौ बुझीगला ना नहीं बहुत लोक लांच तो नौ कम करने उपरी मालटा हूँ कौन निर्दिष्ट आय अधिक मागणा मिलवा उपर ठाउरिया यार अर्थ कौन गभीरतार अभाव बा सारवतार अभाव जानीगला उपर ठाउरिया कहले कौन बुझे जो ऊपर कथाटा कहूथो किसी गभीरता किसी रिलेसन रो नथिबो जानीगला ना नहीं गभीरतार अभाव रहा हूँ उपर ठाउरिया ए घर माउसी से घर पिउसी तार अर्थ कौन एपट सेपट छिद्र करी जे सबुठारे भले हुई
ମାନେ ଏ କଥା ନେଇକି ସେପଟେ କହିବ, ସେପଟ କଥା ନେଇକି ଏପଟେ କହିବ। ଜାଣିହେଲା ନା ନାଇଁ? ଏ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ସମାଜରେ, ତ ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘରେ ପିଉସୀ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଏକ ଘରିକିଆ, ତାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ। ଏକ ଘରିଆ କହିଲେ କଣ ବୁଝେ? ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ। ସେଇଭଳିଆ ଆଉ କଣ ଅଛି ଆମର? ଓଳିଆରୁ ଗଜା। କଣ ଅଛି ତାପରେ? ଓଳିଆରୁ ଗଜା ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଜନ୍ମରୁ ଚତୁର ବା ସିଆଣିଆ। କର ଛଡା କହିଲେ, କର ଛଡା ମାନେ ହାତରୁ ଛାଡିଗଲା ଯିଏ, ବୁଝିଗଲା ତାର ଅର୍ଥ ସେଇଆ ବୁଝେ। କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେବା ତାର ଅର୍ଥ, କର ଛଡା କରିଦେଲା ଜିନିଷଟା, ଅର୍ଥ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲାନି, ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେବା। କାଠିକର ପାଠ, ବହୁତ ଏଇଟା କାଠିକର ପାଠ ଅର୍ଥ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଜିନିଷଟା। କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଳା, କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଳା ମାନେ ବହୁ ଅବାନ୍ତର କଥା କହିବା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ସବୁ କହିବା। କପାଳ ଲିଖନ, କପାଳ ଲିଖନ କହିଲେ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ। ସେମିତି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ଟା କଣ ନା ଛଳନା କରିବା, କୁମ୍ଭୀର ଭଳିଆ କାନ୍ଦୁଛି, କୁମ୍ଭୀର ଟା ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ। ଛଳନା କରିବା, ଉପର ଠାଉରିଆ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖେଇବା। କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା, କୁମ୍ଭୀର ମାଙ୍କଡ ଗପ ଶୁଣିଥିଲେ ନା ନାଇଁ? ସେଠି ସେମିତି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ଟା ଛଳନା, ଗୋଟେ ଛଳନା ବା ଉପର ଠାଉରିଆ ସହାନୁଭୂତି। ବୁଝିହେଲା? ତ ସେଇଭଳି କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଏଠି ଏବେ। ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି ନା ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢିବା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ। ତାଙ୍କର କେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଥିବା ବାକ୍ୟରୁ ଜଣା ଯାଉଛି? ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢିବା ମାନେ ତାଙ୍କର କୋଉ ଅଭ୍ୟାସ ଏଇଟା? ଅଯଥା ଦୋଷ ଦେଖେଇବା। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ଏଠି ଜିରା ଆଣି ଗୋଟି ଗୋଟି ବାଛିବା ନୁହଁ, କି ଜିରା ଆଣି ଶିରା ବାହାର କରିବା ସେ ନୁହଁ, ଜିରାରୁ ଶିରା ଖୋଜିବା ସେ ନୁହଁ। ଆନ୍ସର ହଉଛି କଣ ଏଠି? ଅଯଥା ଦୋଷ ଦେଖେଇବା ହଉଛି କଣ? ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢିବା। ବୁଝିହେଲା? ପିଲାଟା ଏପରି ଡ୍ୟାସ ଯେ ଯାହା କହିବ ତାହା କରିବ। ପିଲାଟା ଏପରି କଣ? ଜିଦଖୋର, ଜିଦିଆ, ବିଗିଡା, ନଛୋଡ ବନ୍ଧା। ଆମେ ଏଠି ରୁଢିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଜିଦଖୋରଟା ଆନ୍ସର ହେଇପାରିବ। ପିଲାଟା ଏପରି ଜିଦଖୋର ଯେ ଯାହା କହିବ ତାହା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହବ? ନଛୋଡ ବନ୍ଧା। ବୁଝିହେଲା? ଆନ୍ସର ହେଲା କଣ? ବି। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ସେମିତି କୂପମଣ୍ଡୁକ, କୂପମଣ୍ଡୁକଟା କହିଲେ କଣ ବୁଝେ? ସଙ୍କୁଚିତ ପରିବେଶରେ ବଢିଥିବ। କୂପମଣ୍ଡୁକ ଜାଣିପାରୁଛେ। ତାପରେ ଖତ ଗଦାରେ ପଦ୍ମ, ଖତ ଗଦାରେ ପଦ୍ମ ଆସିବ କୁଆଡୁ? ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଭା ସ୍ଫୁରଣ, ମାନେ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଟୋଟାଲ। ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢା, ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଜାଣି ହେଉଛି? ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ ଅର୍ଥ ଅସାମାଜିକ ଯିଏ, ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଅଲଗା। ଗୋବର ଗଣେଶ, ନିର୍ବୋଧ ବା ମୂର୍ଖ। ଗୋବର ଗଣେଶର ଅର୍ଥ କଣ? ନିର୍ବୋଧ ବା ମୂର୍ଖ। ସେମିତି ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର, ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ। ଘର ବୁଡି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ, ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହେବା ବା ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଘର ବୁଡି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ। ଜାଣିହେଲା ନା ନାଇଁ? ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇଯାଉଛି ବା ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ ଆସିଯାଉଛି, ସେଠି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହୁଛେ। ସେମିତି ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବା, ଘୋଷା ବଳର ଅର୍ଥ କଣ? କିଛି ନ ବୁଝିକି ମୁଖସ୍ତ କରିବା। ଜାଣିହଉଛି ନାଇଁ? କିଛି ଜିନିଷଟା କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବାନି, କିଛି ନ ବୁଝିକି ଯିଏ ମନେ ରଖିବ ଘୋଷିବ, କଣ ଘୋଷିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ଘୋଷା ବଳଦ ଆସିଯାଉଛି। ସେମିତି ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା ବା ପରଖ, ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ଭଳିଆ ଦେଖିବା ଜିନିଷଟା। ଜାଣି ହେଉଛି? ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିବା। ଜାଣିହେଲା? ଛକା ପଞ୍ଜା, ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ସତର୍କ ଭାବ, ଛକା ପଞ୍ଜା। ଜପାମାଳି, ତାର ଅର୍ଥ କଣ ନା? ଅତି ପ୍ରିୟ। ସେମିତି ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା, ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ। ବୁଝିହେଲା ନାଇଁ? ଆମେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଆମେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ। ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ, କ୍ରିକେଟର ମାନେ ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଫାଇନାଲ କପ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ସେମିତି ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ, ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା, ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବା। ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ ଦେଲେ ସେଇଟା କଣ? ଜୋକ ମରିଯାଏ। ତ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା ବା ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ, ତାକୁ ଆଉ କିଛି କହ ନାହିଁ, ସେ ଭୟରେ ଡ୍ୟାସ। ଭୟରେ କଣ ହେଲାଣି? କଳା କାଠ ପଡିଗଲାଣି, ଛାନିଆ ହେଲାଣି, ଶୁଖିଗଲାଣି, ଲାଜେଇ ଗଲାଣି। ତ ଆନ୍ସର ହବ, ସେ ଭୟରେ ଛାନିଆ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରୁଢି ଯଦି ୟୁଜ କରିବା ଏଠି, ତ କଳା କାଠ ପଡିଗଲାଣି। ଆନ୍ସର ହବ କି ଏଠି ଅପସନ ଏ। କଳା କାଠ ପଡିଗଲାଣି ମାନେ ମଳିନ ପଡିଯିବା ଅର୍ଥ ଭୟ କାରଣରୁ ହୁଏ। ତ ଆନ୍ସର ଏଠି କି? ଅପସନ ଏ ହେଇପାରିବ। ସେମିତି ସେ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଡ୍ୟାସ, ନଜର କଲାଣି, ଲୋଭ କଲାଣି, ଲାଜେଇ ଗଲାଣି। ଲୋଭ କଲାଣି ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲାଣି। ବୁଝିହେଲା? ଏଠି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଅର୍ଥ କଣ? ଗୋଟେ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବା, ଲୋଭ କରିବା। ଏଠି ରୁଢି ଆକାରରେ ରୁଢିଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା, ଅପସନ ବି। ତାକୁ ଠକିବା ସହଜ ନୁହେଁ, ସେ ଡ୍ୟାସ ସବୁ ଦେଖିବ, ଟିକନିକ କରି, ଖିନଭିନ କରି, ଅଡୁଆ ତଡୁଆ କରି, ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା କରି। ଆନ୍ସରଟା କଣ ହବ ଏଠି? ଅପସନ ବି, ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ, ମଷ୍ଟ। ଅପସନ ବି ଟା ହବ ଆନ୍ସର। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆଉ କେତେଟା ରୁଢି ଆମେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର ଝାଳ ବୁହା ଧନ। ଝାଳ ବୁହା ଧନ କହିଲେ କଣ ବୁଝେ? କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ। ଆମର ପିତାମାତା ମାନେ, ବହୁତ ଲୋକ ଆମର ପିତାମାତା ଯୋଉମାନେ, ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି? ଝାଳ ବୁହା ଧନ, ସେ ସବୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମରେ ମିଳୁଛି।
ତ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ବା ଝାଳବୁହା ଧନ। ସେମିତି ଅଛି ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ। ଆର ଅର୍ଥ କଣ ନା ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାରୁ ବିରାଟ କାଣ୍ଡ ବା ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିର ସୂତ୍ରପାତ ହବା। ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣା ତା ଦେହରୁ ବଡ଼ ଘଟଣାଟେ ଘଟିଯିବା। ସେ ଝିମିଟି ଖେଳ ମାନେ ଏଠି ଜୁଆ ଖେଳ ଗୋଟେ, ଜୁଆ ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ହେଲା। ତାପରେ ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା। ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବିପଦର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯାହା ଉପରେ ରହିଥାଏ ତାପରେ ଅଧିକ ବିପଦ ଥାଏ। ଜାଣିହେଲା ସେଇ ଜିନିଷଟା। ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା। ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା ମାନେ ଶତ୍ରୁ ଗୁପ୍ତରେ ଘରେ ଲୁଚି ରହିବା। ଜାଣିହେଲା? ସେମିତି ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, ତାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ବାଲାକୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ। ଦେହ ଲଗା ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ। ତାପରେ ନଇନେ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା, ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ବିପଦ ନ ଆସୁଣୁ ଛାନିଆ ହେବା। ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିହେଲା? ସେଇଭଳି ଆଉ କଣ ଅଛି ନା ନଛୋଡ ବନ୍ଧା ଗୋଟେ ଆମେ। ନଛୋଡ ବନ୍ଧା ଅର୍ଥ କଣ ଜିଦିଆ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ପଢିଥିଲେ ନା। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ଫାଙ୍କା ଆବାଜ ବୃଥା ଧମକ। ଫଟା କପାଳ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ। ଜାଣିହେଲା? ସେମିତି ବଣ ବିଛୁଆତିଟା କଣ ନା ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ବା ମୂଳରୁ ଦୁଷ୍ଟ ବଣ ବିଛୁଆତି। ବାକୁ ବତା କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ। ବାକୁ ବତା ଅର୍ଥ କଣ କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ। ବୁଝିଗଲା? ସେମିତି ଆଉ କଣ ଅଛି ଆମର, ଏଠି ଅଛି ଗୋଟେ ବାପରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଳି। ତାର ଅର୍ଥ ବାଧ୍ୟ କରିବା। ଜଣକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ମାନେ କହୁଛି ବାପରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଳି। ବୁଝିହେଲା? ଢିଙ୍କି ଗିଳି ହବ କି? ଗିଳି ହବନି। ତ ଏଇଟା ଜିନିଷଟା ବାଧ୍ୟ କରିବା ଗୋଟେ। ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ। ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୋଇବା। ଯେ ବାଇଗଣ ଫଳିବ ରୋଷେଇ ହେବ, ସେମିତି ତ ହେଇପାରିବନି। ତା ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ। ବାଘ ଘରେ ମିରିଗ ନାଟ କଣ ମୁରବୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ସେଇଟା ହଉଛି ବାଘ ଘରେ ମିରିଗ ନାଟ। ସେମିତି ବିରାଡି ବୈଷ୍ଣବ ଆଉ ବକ ଧାର୍ମିକ, ତାର ଅର୍ଥ ଠକ। ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡା। ବୋଝ ତା ଉପରେ ଅଛି ତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ପୁଣି ନଳିତା ବିଡା ଲଦା ହଉଛି। ତ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ, ତାର ଅର୍ଥଟା। ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ବା ଲଙ୍ଗଳା କଟୁରୀ ବା ଚାରି ଦୌଡ଼ି କଟା। ଏହାର ଅର୍ଥ ମାନେ ଯିଏ ଅନାୟତ ବା ଶାସନର ବାହାରେ, ଟୋଟାଲ ମାନିବନି କିଛି। ଜାଣିହେଲା? ଲଙ୍ଗଳା କଟୁରୀ ବା ଚାରି ଦୌଡ଼ି କଟା, ସେ ହେଉଛି ଅନାୟତ ବା ଶାସନର ବାହାରେ। ସେମିତି ହାତ ବାରିଶିଟା ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହାତ ବାରିଶି। ହାତ ବାରିଶି ଅର୍ଥ ଜାଣିହେଲା? ସେମିତି ଆଉ କଣ ନା ହୁଙ୍କା ପିଟା। ହୁଙ୍କା ପିଟାର ଅର୍ଥ କଣ କିଛି ନ ବୁଝି ହଠାତ୍ କାମରେ ଲାଗିଯିବା। ହୁଙ୍କା ପିଟା ଭଳି କାମ କରିବା ଅର୍ଥ କିଛି ନ ବୁଝିକି କାମରେ ଲାଗିଯିବା। କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କଲାନି, କିଛି କଲାନି, ବୁଝିଲାନି କେମିତି ହବ କୋଉଠି ହବ। ତ ସେ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ହୁଙ୍କା ପିଟା। ସେମିତି କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତରେ ଦେଖିବା ଏଠି ଅହନ୍ତା ରଖିବା ବା ଅକୋଷ ରଖିବା। ତାର ଅର୍ଥ କଣ ପ୍ରତିହିଂସା ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା। ପ୍ରତିହିଂସା ମନୋଭାବ ମାନେ ହିଂସା ରଖିବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି, ସେଇଟା ହଉଛି ଅହନ୍ତା ରଖିବା। ଅନ୍ଧାରକୁ ଟେକା ପକେଇବା, ଅନ୍ଧାର ଘରେ ବାଡ଼ି ବୁଲେଇବା। ତାର ଅର୍ଥ ଅନୁମାନ କରିବା। ଅନୁମାନ କରିବା ଅର୍ଥ କଣ ଅନ୍ଧାରକୁ ଟେକା ପକେଇବା। ଆଖି ରଖିବା ଅର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା। ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଖି ରଖିଲା ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିବା ପାଇଁ ଆଖି ରଖିଲା। ଜାଣି ହଉଛି? ତ ଆଖି ରଖିବା ଅର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା, ଯତ୍ନ ଦେବା। ଆଖି ଦେବା ବା ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ବା ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ତାର ଅର୍ଥ କଣ ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ଲୋଭ କରିବା। ଜାଣି ହେଉଛି? ପର ଜିନିଷ ଉପରେ ପ୍ରତି ଆଖି ଦେବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜାଣି ହେଲା ନାହିଁ? ସେମିତି ଆଉ କଣ ଅଛି ନା ଆଖି ପକାଇବା। ଏଠି ଦେଖ ଆଖି ଉପରେ କିଛିଟା କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଟିକେ। ଆଖି ରଖିବା ହେଲା କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା, ଯତ୍ନ ଦେବା। ଆଖି ଦେବା ଆସିଲା ଅର୍ଥ ଲୋଭ କରିବା ଗୋଟେ ବା ବିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା। ସେମିତି ଆଖି ପକାଇବା ଅର୍ଥ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା, ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି। ଜାଣି ହେଲା? ସେମିତି ଆଉ ଆଖି ଉପରେ କଣ ଅଛି? ଆଖି ଉପରେ ଏଠି ଦେଖ ଆଖି ବୁଲାଇବା। ଆଖି ବୁଲାଇବା ଅର୍ଥ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବା। ଆଖି ବୁଝିବା ତାର ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ଲୋକଟି ଆଖି ବୁଝିଲା ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଆଖିକି ପାଇବା ଅର୍ଥ ପସନ୍ଦ କରିବା। ଜାଣିହେଲା? ଆଖି କି ପାଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଖି ପାଇବା। ଆଖି ପାଇବା ଅର୍ଥ ଜିନିଷଟା କଳନା କରିବା, ଚାଲାକ ହେବା। ତା ଆଖି ପାଇଲାଣି। ଜାଣିହେଲା? ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଉଡି ବୁଲୁଛି। ତ ଜାଣିହେଲା ନା ନାଇଁ? ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ବା ଠକି ଦେବା। ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ଅର୍ଥ କଣ ଠକିଦେବା। ସେମିତି ଆଡ଼ ଆଖିରେ ନ ଚାହିଁବା, ଏ ହେଉଛି କଣ ସାମାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବା, ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବା। ଆଡ଼ ଆଖିରେ ନ ଚାହୁଁଛି ସେ ଅର୍ଥ ସାମାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଉନି ବା ସମ୍ପର୍କ ରଖୁନି କିଛି। ଜାଣି ହେଲା ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ଆମର ଏଠି ଦେଖ, ଆ ବଳନ୍ଦ ମୋତେ ବିନ୍ଧେ। ତା ଅର୍ଥ କଣ ନା ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା ଅର୍ଥ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ। ଧାନଟା ଉଷିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଗରମ କରାହେଇଛି ତାକୁ। ତ ସେ ଜିନିଷଟା ଗଜା ହେବା ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେଲା ଅର୍ଥ କଣ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା। ଉପରେ ପଡ଼ି କହିବା ବା ଆବୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା।
ତାର ଅର୍ଥ ନ ପଚାରୁଣୁ କହିବା, ଅନ୍ୟର କଥା ନ ଶୁଣି କହିବା। ଜାଣିହେଲା ନାହିଁ। କପାଳ ଖୋଲିବା ଅର୍ଥ ଭଲ ବେଳ ପଡ଼ିବା ବା ଉନ୍ନତି କହିବା, ତାର ଅର୍ଥ କପାଳ ଖୋଲିବା। କପାଳ ଫାଟିବା ସର୍ବନାଶ ହେବା। କଳା କାଠ ପଡ଼ିଯିବା ମଳିନ ପଡ଼ିଯିବା। ଜାଣି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଜିନିଷଟା ବୁଝିବାର ଅଛି। କପାଳ ଫାଟିବା ମାନେ ସର୍ବନାଶ ହେଲା, କପାଳ ଖୋଲିଲା ମାନେ ଭଲ ବେଳ ପଡ଼ିଲା। ଏଠି କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲା ମାନେ ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲା। ସେମିତି କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା। ମାନେ କଟା ଘା ଉପରେ ପୁଣି ଚୂନ ଦେବା ମାନେ ଯୋଉଟାକି ଶରୀରକୁ ଆହୁରି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ। ଜାଣି ହେଲା ନାହିଁ? ସେମିତି କଳା କନା ବୁଲାଇବା ମାନେ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବା, ସର୍ବନାଶ କରିବା। ଆରେ ବୁଝିହେଲା? କଳା କାନ ବୁଲେଇବା ଅର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବା, ସର୍ବନାଶ କରିବା। ଏବେ କିଛିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଏବେ ଦେଖ, ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟାସ୍, ତା ସହିତ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଗୋଟିଏ କ'ଣ? ତା ସହିତ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନି ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସୁଛି। କଣ୍ଟିଖିଆ କି, ନା ହଡ଼ବଡ଼ିଆ କି, ନା ସତ୍ୟାନାଶିଆ, ନା ବଣ ବିଛୁଆତି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଣ ବିଛୁଆତି, ଅତି ଦୁଷ୍ଟ। ଜାଣିଛି? ତ ଏଠି ବିଟା ହବ ଆନ୍ସର, ବଣ ବିଛୁଆତି। ତ ତା ସହିତ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଖାପ ଖାଉଥିବ, ତା ଆନ୍ସର ଏଠି ଅପସନ୍ ବି। ଡ୍ୟାସ୍ ଧନ ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଦିଏ। କୋଉ ପ୍ରକାର ଧନ? ଝାଳ ବୁହା, ତଣ୍ଡି ଆଣିଥିବା, ଠକି ଆଣିଥିବା, ଉଠେଇ ଆଣିଥିବା। ତ ଏଠି ଠିକ୍ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଦେଉଛି ଆମର? ଝାଳ ବୁହା ମାନେ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନ ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଦିଏ। ପ୍ରକୃତ କଥା ନ ଜାଣି ଡ୍ୟାସ୍ କହୁଛ କାହିଁକି? ପ୍ରକୃତ କଥା ନ ଜାଣିକି ମିଛ କହିବା ବା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କ'ଣ ଏଠି? ଅନ୍ଦାଜ କରି, ନା ଠାସକୁ ମାରି, ନା ଅନୁମାନ କରି। ଅନୁମାନ କରି କହିବା ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆନ୍ସରଟା ହବ କ'ଣ? ଠାସକୁ ମାରି। ଅର୍ଥ ୟାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରି କହୁଛ କାହିଁକି? ଆରେ ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ? ନେକ୍ସଟ ଅଛି କାମରେ ହାତ ଦେବା। କାମରେ ହାତ ଦେବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କାମରେ ହାତ ଦେଲା, ହାତ ଛଡ଼ା ହେବା ଗୋଟେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେବା, ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା। ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ? ସେମିତି କାନରେ ହାତ ଦେବା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା। କାମରେ ହାତ ଦେବା, କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। କାନରେ, କାନରେ ଆମର ହାତ ଦେବ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ସେ ଲୋକଟା। କାଠ ହୋଇଯିବା, ଜଡ଼ ପାଲଟି ଯିବା, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? କାତର ହେବା। ଜାଣିହେଲା? କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା ସେମିତି ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ବୃଥା ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଖାଲରେ ପକାଇବା, ବିପଦରେ ପକାଇବା। କ୍ଷିଅ କାଢ଼ିବା ଅର୍ଥ କଥାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦୋଷ ଖୋଜିବା। ଜିରରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା ସେମିତି ଅଯଥା ଦୋଷ ଦେଖେଇବା। କ୍ଷିଅ କାଢ଼ିବାଟା କ'ଣ ହେଲା? କଥାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦୋଷ ଖୋଜିବା। ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦେବା ଅର୍ଥ ଜୀବିକା ଛଡ଼ାଇ ନେବା। କ'ଣ ଛଡ଼ାଇ ନେବା? ଜୀବିକା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦେବା। ସେମିତି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା, ତାର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? ନା କଷ୍ଟ ସହି କୌଣସି ମତେ ଚଳିବା। କଷ୍ଟ କରି କୌଣସି ମତେ ଚଳିବା, ତ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା। ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା, ଚିନ୍ତିତ ହେବା। କାନରେ ହାତ ଦେବା ପଢ଼ିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା। ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା, ଚିନ୍ତିତ ହେବା। ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ? ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚିନ୍ତିତ ହେବ। ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବା, ବିନମ୍ର ଗୁହାରି କରିବା। ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରୁଛି ସାର୍, କାମ କରିଦିଅନ୍ତି, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ବିନମ୍ର ଗୁହାରି କରିବା। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଫିସରେ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିବା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା। ଚଳୁ କରିଦେବା, ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା। ଜାଣିହେଲା? ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦେବା, ଅତି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା। ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ସେ ପିଲାଟି ହାତ ଦେଉଛି, ତ ଆନ୍ସର ହେବ ଏଠି କ'ଣ? ଅତି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା। ସେଇଭଳି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆମର? ନା ଚିତା କାଟିବା। ଚିତା କାଟିବା ମାନେ ଠକିବା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ନାଁ କରିବା। ନାଁ କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା। ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା ମାନେ ପର୍ସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଜଣେ ପର୍ସନାଲି ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା, ସେଇଟା ସୁନାମ ନିଜେ ଅର୍ଜନ କଲା। ନାଁ ରଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯଶ ରଖିବା। କୌଣସି ଭଲ କାମ କଲା, ଦେଶର ନାଁ ରଖିଲା, ସେଠି ଅନ୍ୟ ବାହାର ଦେଶରେ ଯାଇ କାମ କଲା, ସେଠି ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ? ନାଁ ରଖିଲା, ସେଠି ଯଶ ରଖିବା। ନାଁ କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା। ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା, ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ବିରକ୍ତ ହେବା। ନାକ ଟେକିବା, ଘୃଣା କରିବା। ଜାଣି ହେଉଛି? ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ବିରକ୍ତି ହେଇଗଲା। ନାକ ଟେକିବା ମାନେ ଘୃଣା କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ସେମିତି ନାକେଦମ କରିବା ଅର୍ଥ ଅଥୟ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ଏଠି? ନା ପିଠିରେ ପଡ଼ିବା। ପିଠିରେ ପଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ସାହା ହେବା। ଫସର ପାଟିବା ଅର୍ଥ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା। କପାଳ ଫାଟିବା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସର୍ବନାଶ ହେବା। ଏଠି ଫସର ଫାଟିବା, ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା। ଫଟେଇ ହେବା ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏକୁ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଫଟେଇ ହେବା। ବାଟ କାଟିବା, ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖିବା। ବାଟ କାଟି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖିବା ସେଠି। ବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା, ଉପେକ୍ଷା କରିବା। ଜାଣିହେଲା? ଉପହାସ କରିବା ଯୋଉଟା, ବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା। ବାଟ ମାରଣା ହେବା, ନା ମଝିରେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହେବା, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ବାଟ ମାରଣା ହେବା। ସେଇଭଳି ତାହେଲେ ଆଉ କିଛିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଏଠି। ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିବା, ଅନୁକୂଳ ବିଗିଡ଼ି ଯିବା। ଦେଖ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ। ଏହି ଲୋକବାଣୀଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ? କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା, ସାଧନା ହିଁ ସିଦ୍ଧିର ମୂଳ। ସାଧନା ହିଁ ସିଦ୍ଧିର ଜନକ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ଏଠି ସାଧନା ହିଁ ସିଦ୍ଧିର ମୂଳ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆନ୍ସର ହେବ କି ଏଠି ଅପସନ୍ ଏ। ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣିବା ଅର୍ଥ ଅତି ବୁଦ୍ଧି ଆଜି। ତ ଏଠି ଅତି
ବୁଦ୍ଧିମାନ ନା ଅତି ଜ୍ଞାନୀ ନା ଚାଲାକ ନା ଚଢ଼େଇ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବୀଣ ନା ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିହେଲା ଏ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ନା ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏଇଟା ଯିଏ ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣିବା ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ ଏଠି କ'ଣ ନା ବିଚ୍ଛୁତି ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ କୁଣ୍ଡାଇ ହୁଏ। ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ? ତୁଳସୀ ପରି ବାସନା ଯୁକ୍ତ କି ନା ବିଚ୍ଛୁତି ପରି କୁଣ୍ଡେଇ କି? ସେଇଟା ନୁହଁ। ପ୍ରକୃତ ଗୁଣ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣାଯାଏ। ତା ଆନ୍ସର ହେଲା କି ଏଠି ଅପସନ୍ ସି ଢୋକେ ପିଇ ଦଣ୍ଡେ ଯିଏ। ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ? ଢୋକେ ପିଇବ ଦଣ୍ଡେ ଯିବ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯିବ ତ ଅର୍ଥ ଢୋକେ ପିଇ ରହିବା ତା ଅର୍ଥ ସେ ନୁହଁ। ଦଣ୍ଡେ ଯିବା ପାଇଁ ଢୋକେ ମାତ୍ର ଦରକାର ସେଇଟା ନୁହଁ। ଢୋକେ ପିଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବା ନୁହଁ। କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳିବା ଜାଣି ହେଲା। କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଜଣେ ଲୋକଟା ଚଳୁଛି ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଢୋକେ ପିଇ ଦଣ୍ଡେ ଜି। ଅଛି ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିବା ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିରାଡ଼ି ଯାଇଛି କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିଗଲା ତ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ତାକୁ ସୁବିଧା ମିଳିଗଲା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା ମିଳିବା। ବୁଝିହେଲା। ଭାଲୁ ଧରାଇବା କୌଶଳରେ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବା ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭାଲୁ ଧରାଇବା। ଭୂତ ଖାଇବା ଅନ୍ୟ ହାତରେ ପଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ଭୂତ ଖାଇଗଲା ଜିନିଷଟା ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲା ଜାଣି ହେଲା। ମହରଗରୁ ଯାଇ କାନ୍ତରାରେ ପଡ଼ିବା ସାମାନ୍ୟ ବିପଦରୁ ଯାଇ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମହରଗରୁ ଯାଇ କାନ୍ତରାରେ ପଡ଼ିବା। ସେମିତି ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବା ଚିତା କାଟିବା ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବା ପଡ଼ିଥିଲେ ଏଇଟା। ଛାତିକି ପଥର କରିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଛାତିକି ପଥର କରିବାର ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ଖାତିର ନ କରି ନିଜକୁ ନିଜ ଛାତିକି ପଥର କରି କାମ କରିବାର ଅଛି। ଛାଇ ନ ମାଡ଼ିବା ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା ଜାଣି ହେଲା। ଛାଇ ନ ମାଡ଼ୁଯିବା ଅର୍ଥ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ଛାତି ଫୁଲେଇ ଚାଲିବା ଅର୍ଥ ଗର୍ବ ଦେଖାଇବା ଗର୍ବ ଦେଖାଇବା ମାନେ ଛାତି ଫୁଲେଇ ଚାଲିବା। ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା ଅର୍ଥ ଅଯଥା ଦୋଷ ଦେଖାଇବା। ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିଲା ଦୁର୍ବଳକୁ ମାରି ସବଳ ସେଇଟା ହେଉଛି ଜିରା କ'ଣ? ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିଲା। ଠାସକୁ ମାରିବା ପଢ଼ିଥିଲେ ଏଇଟା ଅନୁମାନ କରି କହିବା। ତଳେ ପକାଇବା ଅମାନ୍ୟ କରିବା ବୁଝିହେଲା। ପିତାମାତାଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ତଳେ ପକାଇବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା ତ ଏଠି ତଳେ ପକାଇବା ଅର୍ଥ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ଆମେ ଅମାନ୍ୟ କରିବାନି ବୁଝିଲା। ଯଶ ରଖିବାର ଅଛି ଆମକୁ ନାଁ ରଖିବା। ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ଅର୍ଥ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରିବା। ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଛୋଟ କଥାରୁ ବଡ଼ କରିବା। ସେମିତି ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ ଛୋଟ କାଣ୍ଡରୁ ବଡ଼ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଘଟିବା ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲା ଆମେ କ'ଣ ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ସେମିତି ଏଠି ତିଳକୁ ତାଳ କଲା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରିଦେଲା। ସେମିତି ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି ଆମର ଅଛି କ'ଣ ନା ଦାଉ ସାଧିବା। ଦାଉ ସାଧିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ଅର୍ଥ ଦାଉ ସାଧିଲା। ମନ ଘର ଧରିଲା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ସଚେତନ ହେଲା ସେଠି ହେଉଛି ମନ ଘର ଧରିବା। ମାଛିକି ମ ନ କହିବା ଖୁବ୍ ନିରୀହ ଲୋକଟା ତ ମାଛିକି ମ କହୁନାହିଁ। ମୁହଁ ବଢ଼ାଇବା ଅର୍ଥ ସୁବିଧା ଦେବା। ପିଲାଟିର ମୁହଁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସୁବିଧା ଦିଆହେଉଛି। ମୁହଁ ଦେବା ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏତେ ମୁହଁ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁହଁ ଦେବା ଅର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା କୌଣସି ଭୁଲ କଲେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛି ଜାଣି ହେଉଛି ନା ମୁହଁ ଦିଆହେଲା ତାକୁ। ମୁହଁ ବଢ଼ାଇବା ଅର୍ଥ ସୁବିଧା ଦିଆହେଲା ତାକୁ। ସେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପେଟ ପୋଷିବା ଜାଣି ହେଲା। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା। ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡ଼ିଲା ଅର୍ଥ ଭୀଷଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବା। ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା ରାଗ ଜର୍ଜରିତ ହେବା। ସୁଅ ମୁହଁରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୃଥାରେ ଧନ ଦୌଲତ ଅଜାଡ଼ି ଦେବା। ହାତ ଧରିବା ବିବାହ କରିବା ନେହୁରା ହେବା। ହାତ ଛାଡ଼ିବା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଯେଉଁ ବୁଝିହେଉଛି ନା। ହାତ ଛଡ଼ା ଅର୍ଥ ହାତ ଛଡ଼ା ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେଲେ କିଛି। ହାତ ଧରିବା ଅର୍ଥ ବିବାହ କଲା। ହାତ କରିବା ଅର୍ଥ କୌଶଳରେ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଜାଣିହେଉଛି। ହାତରେ ନ ମାରିବା ହାତରେ ମାରିବା କୌଶଳରେ ଜୀବିକା ବୃତ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ। ଦେଖୁଛ ହାତ କଥା ତିନିଟା ଆସିଲା ହେରି ଏଠି ବୁଝିହେଉଛି ନା। ହାତରେ ନ ମାରିବା ହାତରେ ନେଲା ଅର୍ଥ କୌଶଳରେ ଜୀବିକା ବୃତ୍ତିର ଉଚ୍ଛେଦ। ସେମିତି ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଯଦି ଘୁଷୁରୀକୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ? କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ନା ଘୁଷୁରୀକୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଘୁଷୁରୀ ତ କଦଳୀ ଖାଇବନି ତ ସେଠି କ'ଣ ଏଠି ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା। ତା ଆନ୍ସର ଏଠି ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ। ଏଠି ଘୁଷୁରୀକୁ ତ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି ଏଇଟା ନୁହଁ। ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ ଅର୍ଥ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଏଇଟା? ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବୃତ୍ତି କରାଯାଇପାରେ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ। ପେଟ ପୋଷିବା ଦୋଷାବହ ନୁହଁ ଇଏ ନୁହଁ ଜାଣିହେଲା। ଏଠି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବୃତ୍ତି କରାଯାଇପାରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ। ସେଇଭଳି ଆମର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟକର କଥା କାଠିକର ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏଇଟା। କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଇଟା ଅର୍ଥ ସାଧା ନାହିଁ ସିଧିର ଜନକ। ମୁହଁ ଦେବା ମୁହଁ ଦେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୁହଁ ଦେବା ପଢ଼ିଲେ ମୁହଁ ଦେବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖିବା ଏଠି ଲୋକବାଣୀ କେତେଟା। ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ। ଅଠା କାଠିରେ ପଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ଅସୁବିଧା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ଅନ୍ଧ ଦେଶକୁ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବିକି ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୂର୍ଖଙ୍କ ଆଗରେ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିବା। ସେମିତି ଅଳସୁଆର ବାରବାଟୀ ଚାଷ ଅର୍ଥ ଅଳସୁଆ ଲୋକର ବୃଥା ଆସ୍ଫାଳନ।
ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବା ଯୋଉଟା, ଅଳସୁଆର ବାରବାଟୀ ଚାଷ। ଅଧର୍ମ ବିତ୍ତ ବଢ଼େ ବହୁତ ଗଲାବେଳେ ଯେ ମୂଳ ସହିତ, ଅର୍ଥ ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନ ସମୂଳ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଧର୍ମ ବିତ୍ତ ବଢ଼େ ବହୁତ ଗଲାବେଳେ ଯେ ମୂଳ ସହିତ। ଅଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଲ ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା, ସେମିତି ଅତି ପରିଚୟ ଗୌରବ ନଷ୍ଟ, ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ମିଳାମିଶାରେ ସମ୍ମାନ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଅନ୍ଧ ଥରେ ବାଡ଼ି ହଜେ, ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ସତର୍କତା ବା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। ଅମୃତ ହାଣ୍ଡିରେ ବିଷ କଣିକାଏ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାମାନ୍ୟ ଖରାପ ଅନେକ ଭଲକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଅମୃତ ହାଣ୍ଡିରେ ବିଷ ଟୋପାଏ ପଡ଼ିଯିବ, ସେଟା ବହୁତ ଭଲଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିଜ ସମ୍ମାନ ନିଜ ହାତରେ। ଆର ବୁଝିହେଲା। ଆଗତ ଚଢ଼େଇକି ବେସର ବଟା, ଚଢ଼େଇ ଆସିନି ତା ପାଇଁ ବେସର ବଟା ହେଇଗଲା, ମାନେ ହାତକୁ ଜିନିଷ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲା। ଆଲ୍ଲା ଦିଅନ୍ତି ତ ଛପର ଫାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଜାଣି ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଦୟା କଲେ ଆଶାତୀତ ଫଳ ମିଳେ। ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ, ଅସମ୍ଭବ କଥା କଳ୍ପନା କରାହେଉଛି। ଆପଣା ସିଙ୍ଗରେ ଭୁଇଁ ତାଡ଼ିବା, ନିଜେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ସମର୍ଥ ହେବା। ଆପଣା ସିଙ୍ଗରେ ହିଁ ଭୁଇଁ ତାଡ଼ିବ, ଜାଣିହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ଆମର ଆଖୁ କିଆରିରେ ପଶିବା। ଆଖୁ କିଆରିରେ ପଶିଲା ମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ନ କରିପାରିବା, ଉତ୍ତମ ରୂପେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ନ ପାରିବା। ଆଖୁ କିଆରିରେ ପଶିଲା ବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି କିରେ, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣିବା, ଅତି ବୁଦ୍ଧିଆ। ପଢ଼ିଥିଲେ ଏଇଟା। ଉପର ଚିକ୍କଣ ଭିତର ଫମ୍ପା, ବାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥାଇ ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟତା, ସେଟା ହେଉଛି ଉପର ଚିକ୍କଣ ଭିତର ଫମ୍ପା। ଋଷି ଜଟା ଛିଣ୍ଡେଇବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଋଷି ଜଟା ଛିଣ୍ଡେଇବା। ଏକା ମାଘ କି ଶୀତ ଯାଇନି, ଦୁର୍ଯୋଗ କେବଳ ଥରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମାଘରେ ଶୀତ ପଳେଇବ କି? 2 ମାସ 3 ମାସ ଶୀତ ରହୁଛି ନା ନାହିଁ। ଏକା ମାଘ କି ଶୀତ ଯାଏ ନାହିଁ, ତ ଦୁର୍ଯୋଗ କେବଳ ଥରେ ଆସେ ନାହିଁ। କି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ମାଘରେ ଶୀତ ହିଁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆର ବର୍ଷ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏମନ ଖୋଜୁଥାଏ ଯାହା, ଖୋଜୁଯାଏ ଯାହା କାଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତା, ଏଠି ଖୋଜୁଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ମନ ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳିବା, ତାଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରା, ଅଧିକ ଆଶା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଳ୍ପ ମିଳିବା, ତ ସେଟା ହେଉଛି ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରା। ଔଷଧ ରାଗରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତ ଲୋକ ବିରୋଧରେ କିଛି କରି ନ ପାରିବା, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ରାଗିବା, ସେଟା ହେଉଛି ଔଷଧ ରାଗରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା। କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସବୁ ସିଦ୍ଧିର ମୂଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ। କବିତୁଣ୍ଡ ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡ, ଦୃଢ଼ ବର୍ଚ୍ଚନ ବା ଆଶ୍ର ବଚନ। ସେମିତି କଂସାରୀ ଘର ପାରାକୁ କୁଲା ଢାଉଁ ଢାଉଁ, ଅର୍ଥ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାମାନ୍ୟ ଭୟ ଦେଖାଇବା। ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିଯିବ, ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥଟା ଏ ଅର୍ଥରେ କିଛି ସାମାନ୍ୟତା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ହବ ଏ ଜିନିଷ ଅର୍ଥଟା, ଭାବାର୍ଥଟା। ବୁଝିହେଲା। କଂସାରୀ ଘର ପାରାକୁ କୁଲା ଢାଉଁ ଢାଉଁ, ଯେମିତି କଂସାରୀ ଘରେ ଯିଏ ରହିଛି ପାରାଟା, ସେ ଢାଉଁ ଢାଉଁ ଶବ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଛି। ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ। କଂସା ଶବ୍ଦଟା ନା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କୁଲା ତାକୁ ବାଡ଼େଇବା, ତା ଆଗରେ କଂସା ଶବ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ସେଟା କମିଯିବ, ଜାଣିହେଲା ନାହିଁ। କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗୋଳି ପାଣି ସୁହାଇ, ଅସାଧୁ ଲୋକ ପାଇଁ ଗୋଳିମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସହାୟକ ହୁଏ, ସେଟା ହେଉଛି କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗୋଳି ପାଣି ସୁହାଇ। ସେମିତି କାହାର ପୁଷ ମାସ କାହାର ସର୍ବନାଶ, ଜଣଙ୍କର ଲାଭ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କ୍ଷତି। ସେମିତି କୂପ ମୁଣ୍ଡକୁ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ସଙ୍କୁଚିତ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ। ଏଠି ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କିଛି, ଆଉ ଏଠି କେଉଁ ଗାଈର ଗୋବର, ଅର୍ଥ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ବା ତୁଚ୍ଛ। କୋପେ ବର ନହେଲେ ତପେ ବର, ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା। କୌରବଙ୍କର ଖାଇ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଗାଈ, ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲା କୃତଜ୍ଞ ଭାବେ ଅନ୍ୟର କାମ କରିବା। ଖଜୁରୀ ଗଛରେ କି ଗୁଣ ଗାଇବି, କୌଣସି ଖରାପ ଲୋକର ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ମୂଳରୁ ଖରାପ, ଜାଣିହେଲା ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡାଧାରରେ ଚାଲିବା, ଖୁବ୍ ସତର୍କତାର ସହିତ ନିୟମ ମାନି ଚାଲିବା। ଖୋଳ ପର୍ବତ ମାରମୂଷା ପଡ଼ିଥିଲେ, ଏଇଟା ସାମାନ୍ୟ କମ ପାଇଁ ବହୁ ଶ୍ରମ ବା ବହୁ ଚେଷ୍ଟା। ସେମିତି ଗାଁ କନ୍ୟା ସିଂହାଣୀ ନାକି କ'ଣ? ଯେକୌଣସି ଲୋକ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ମାନ ନ ପାଇବା, ଗାଁ କନ୍ୟା ସିଂହାଣୀ ନାକି। ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ, ସୁନା ଚିହ୍ନେ ବଣିଆ, ଗୁଣୀ ଗୁଣର ହିଁ ଆଦର କରେ, ତାର ଅର୍ଥ ଜାଣିହେଲା ନାହିଁ। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ସ୍କିଲଫୁଲ, ସେ ଜିନିଷଟା ହିଁ ସେ ଜାଣିପାରିବ ନା। ଘର ଦିଅ ନ ପୂଜି ପର ଦିଅ ପୂଜିବା, ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅବହେଳା କରି ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସରଣ କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଘର ଦିଅ ନ ପୂଜି ପର ଦିଅ ପୂଜିବା। ସେମିତି ଘୁଷୁରୀକୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଅର୍ଥ ଇତର ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା। ଘୋଡ଼ା 6 ଟଙ୍କାକୁ ଦାନା 9 ଟଙ୍କା, କୌଣସି ଜିନିଷର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଜିନିଷ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା। ଚାଷ ତରତର ବଣିଜ ମଠ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ଜାଣିହେଲା। ଚାଷଟାକୁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର କରିବାର ଅଛି, ବଣିଜଟା ଧୀର କରିବାର ଅଛି। ଚୋର ମନ ଚୋର ଗଣ୍ଠିଲିରେ, ଚୋର ସର୍ବଦା ଚୋରି କରିଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ଶଙ୍କିତ ଥାଏ, ଜାଣିହେଲା। ଚୋର ମନ ଚୋର ଗଣ୍ଠିଲିରେ, କାହିଁ ଜାଣିହେଲା ନା ନାହିଁ। ଗଣ୍ଠିଲିଟା ଚୋରି କରିକି ଆଣିଛି ନା, କେତେବେଳେ କିଏ ଧରିଦବ କହିବ ମୋର ବୋଲି, ସେଠି ଚୋରଟା ଚୋର ଗଣ୍ଠିଲିକୁ ଧରିଥାଏ, ଲୁଚେଇକି ରଖିଥାଏ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ସେମିତି ଯଦି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆଉ କିଛି, ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଛୋଟ ସାପର ବିଷ ଟାଣ, ଛୋଟ ବୋଲି ହେୟ ମନେ ନ କରିବା।
ଜାଣିଛି ବିଷ ଅଧିକ ତାର। ଛୋଟ ସାପର ବଡ଼ ବିଷ, ସେମିତି ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କରତା। ଜାନ୍ ଯାଉ ମାନ ଥାଉ, ସମ୍ମାନ ବା ଇଜ୍ଜତ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜାନ୍ ଯାଉ ମାନ ଥାଉ। ଜୋର ଯାର ମୁଲକ ତାର, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହିଁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରେ। ଟେକା ହାତରୁ ଖସିଲେ ଅଣବାହୁଡ଼ା, ଅର୍ଥାତ୍ ଥରେ ଭୁଲ କଲେ ତାକୁ ସୁଧାରି ହେବନି। ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା, ଆଗୁଆ ଲୋକ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବିପଦ ଥାଇ। ଢିଙ୍କିଶାଳ କଥା ନ ଜାଣି ଢେଙ୍କାନାଳ କଥା କହିବା, ଘର କଥା ନ ଜାଣି ଦୂରଦେଶ କଥା କହିବା, ଯୋଉଟା ସେଟା ହେଉଛି ଢିଙ୍କିଶାଳ କଥା ନ ଜାଣି ଢେଙ୍କାନାଳ କଥା କହିବା। ଢୋକେ ପି ଦଣ୍ଡେଜି, ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ? ଆରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ରିଡ଼ିଂ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ବି କରିପାରିବା। ତ ଢୋକେ ପି ଦଣ୍ଡେଜି, ଏଠି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବଞ୍ଚି ରହିବା, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କରିଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର, ମିଛ କଥା ଅନେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ସତ୍ୟ ପରି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ମିଛକୁ ଯଦି ଅନେକ ଜଣ କହିବେ, ତ ଯିଏ ବି ସତ ଜାଣିଥିବ ସିଏ ଲାଗିବ ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ ମିଛ ବୋଲି। ତେଣୁ ହେଲା ନାହିଁ? ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଶ, ଲୋକ ମୁଖର କଥା ବହୁ ଦୂର ପ୍ରସାରିଯାଏ। ତୁ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ, ମୁଁ ସେଇ ଦରପୋଡ଼ା କାଠ, ସ୍ୱଭାବ ସହଜରେ ବଦଳେ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ, ବିଛୁଆତି ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ କୁଣ୍ଡାଇ ହୁଏ। ପଢ଼ିଥିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ଗୁଣ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, ଦରିଦ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆମର? ଏଠି ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଇ, ଜେଣିକି ଟାଣି ସେଣିକି ଯାଇ ତେଣିକି ଯାଇ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମଣିଷ ପରିଚାଳିତ। ଆରେ ଜାଣି ହେଉଛି ଏଠି ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଇ, ମଣିଷ ଦୌଡ଼ି କଥା ଆସିଲା କି କିଛି? ଏଠି କହିଲା ଯେ ବିଧି କଥା ଗୋଟେ ଆସିଲା, ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମଣିଷ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ସେଇଭଳି। ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଏଠି? ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ଦେଶ କେ ଫାଙ୍କ ନଈ କେ ବାଙ୍କ, ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଚଳଣି ବା ପ୍ରଥା। ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା, ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା ଅର୍ଥ ଅତି ଗର୍ବ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଧାନ ପେଟରୁ ବାଳୁଙ୍ଗା ଜାତ, ଅର୍ଥ ଗୁଣବତୀ ମା ଠାରୁ କୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ। ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ, ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା ମିଳେ। ଧୀର କଥାରେ ବୈରୀ ବସ, ନମ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିବି। ନଈ ସୁଅକୁ ବାଲିବନ୍ଧ, ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ, ବାଲିବନ୍ଧ ରହିବନି, ଭସେଇ ନେଇଯିବ ନଦୀ। ଜାଣି ହେଲା? ନ ଦେଖିଲା ଉ ଛଅ ଫଡ଼ା, ଅସମ୍ଭବ କଥା କହିବା। ନଈରେ ଘର କରି କୁମ୍ଭୀର ସାଙ୍ଗରେ କଳି, ଅଧୀନ ହୋଇ ମୁନିମଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଳି। ଜାଣି ହେଲା ନାହିଁ? ନାହିଁ ମାମୁଁ ଠାରୁ କଣା ମାମୁଁ ଭଲ, କିଛି ନଥିବା ଅପେକ୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ଥିବା ଭଲ। ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପାପ ଧନ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ ଯାଇ, ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଅଯଥାରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ସେଭଳି ପୋଥିଗତ ବିଦ୍ୟା ପରହସ୍ତ ଧନ, ନିଜେ ନ ଜାଣିଥିବା ବିଦ୍ୟାଟା କ'ଣ? ନିଜ ପାଖରେ ନଥାଇ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଥିବା ଧନ ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିନଥାଏ। ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନିଜ ବିଦ୍ୟା ବା ଧନ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଥିବ, ସେଇଟା ଆମ କାମରେ ତ ଆମ ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ କରି ଆସିବନି କାମରେ। ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ? ସେଇଭଳି ଆମର ଏଠି ଅଛି କ'ଣ? ଫୁଲ ଯୋଗୁ ଗଭା, ପଣ୍ଡିତ ଯୋଗୁ ସଭା। ଫୁଲ ଯୋଗୁ ଗଭା ଜାଣି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଗଭାରେ ଖସନ୍ତି, ଜାଣି ହେଉଛି ନାହିଁ? ପଣ୍ଡିତ ଯୋଗୁ ସଭା, ଉଭୟ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ। ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ, ଅର୍ଥ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବା ଉଚିତ। ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ। ବସି ଖାଇଲେ ନଈବାଲି ସରେ, ଆଳସ୍ୟ ସର୍ବନାଶ କରେ। ବତେଇ ଦେଲା ବୁଦ୍ଧି, ମାଗି ଆଣିଲା ତିଅଣ, ତାର ଅର୍ଥ ଉଭୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ବକର ବେକ ବଢ଼ିଲେ ମିନର ବିପତ୍ତି। ବକର ସେଠି ବଗ, ବଗର ଯଦି ବେକ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ମିନ ପାଇଁ ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ହେବ। ସେ ଲମ୍ବ ଦୂରତାରୁ ମିନକୁ ଶିକାର କରିଦେବ, ତ ଶତ୍ରୁତା ସୁବିଧାର ବିପଦ କାରଣର। ହେଲେ ଶତ୍ରୁର ସୁବିଧା ବିପଦର କାରଣ। ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ବେଳିବେଳିଲେ ବେଦ, ପଣ୍ଡିତ ଲୋକର ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଧରି ନେବା। ବ୍ରହ୍ମା ଶୋଇଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଉଠିକି କ'ଣ ବେଳିବେଳି ହେଲେ, ତ ଲୋକ ଭାବିଲେ ସେଇଟା ବେଦ। ବାହା ସରିଲେ ବେଦି ମୁହଁ ପଡ଼ା, ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପରେ ଆଗ୍ରହ କମିଯାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ବାହା ସରିଲେ ବେଦି ମୁହଁ ପଡ଼ା। ମାନିଲେ ଠାକୁର, ନ ମାନିଲେ ପଥର, ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁସାରେ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ନ ଦେବା। କେତେ ଜଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପଥର, କେତେ ଜଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ, ଅଧ୍ୟବସାୟ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି ଭାଇ, ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସଫଳତା ମିଳିବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କରିବାର ଅଛି। ଯେମିତି ଠାକୁର ସେମିତି ପୂଜା, ବାଲିଗରୁଡ଼ାକୁ ଚାଉଳ ଭଜା, ଅର୍ଥ ଗୁଣ ଘେନି ଆଦର। ଯେସାକୁ ତେସା, ଯେ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବ ତା ପାଇଁ ଅନୁରୂପ ବ୍ୟବହାର। ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ, ସବୁ ସ୍ଥାନ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖାପ ଖାଇ ଚଳିବା। ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଦିଶୁଛି, ଯେତେ ଘୋଡ଼ାଇଲେ ବି ଦୋଷ ଧରା ପଡ଼େ। ଆରେ ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ସେମିତି ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ, କର୍ମକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ଜୀବନରେ ହାରିଯାଏ। ସଭାରେ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବା, ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକଟ କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ କି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଧନୀ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କଥା କହି ହୁଏ ନାହିଁ। ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଘିଅ ବାହାରେନି, ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଘିଅ ବାହାରିବ କି? ବଙ୍କିବାକୁ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ସବୁ କାମ ସହଜରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ହାତେ ମାପି ଚାଖେଣ୍ଡେ ଚାଲ, ସାବଧାନ ହୋଇ କାମ କରିବା। ହଲା ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ନ ଦେବା, ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ନ ପଶିବା। ହାତ ଅଳସୀ ନିଶ ବଙ୍କା, ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ। ଜାଣିଛି ହାତ ଯଦି ଅଳସ ହେଇଯିବ,
ନିଶଟା ବଙ୍କା ବି ହେଇଯାଏ। ତ ଏଠି ହଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଇ କହିଛି ଆମକୁ, ତାଳସ୍ୟ କରିବାନି, ପାଠ ପଢିବା ଭଲସେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କଣ ଦେଖ ଏବେ, ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣିବା, ଅର୍ଥ କଣ ଏଠି? ଅତି ବୁଦ୍ଧିଆ ଯିଏ। ତ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ଅପସନ୍ ଏ। ଅଠା କାଠିରେ ପୋଡ଼ିବା ମାନେ କଣ, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି ଜଣେ, ଅସୁବିଧା ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବା। ଏଠି ଦେହରେ ଅଠା ଲାଗିବା ତ ହବନି, ସାମାନ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ, ସେଇଟା ନୁହଁ, କଷ୍ଟମଷ୍ଟ ବଞ୍ଚେ, ସେଇଟା ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ ସେମିତି ଆମର କଣ ଅଛି ନା, ଯେତେ ଘୋଡ଼େଇଲେ ବି ଦୋଷ ଧରା ପଡ଼େ, ଏହା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କଣ? ଯେତେ ଘୋଡ଼େଇଲେ ବି ଦୋଷ ଧରା ପଡ଼େ, ଅର୍ଥ କଣ? ଲୁଚେଇଲା ପରେ ଭାଗ ନାହିଁ, ସେଇଟା ନୁହଁ। ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ କାହିଁ ନୁହଁ, ଯେ ସବୁ ଦେଶ ସେମିତି ନୁହଁ, ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଦିଶୁଛି। ବୁଝିହେଲା ନା? ଅପସନ୍ ଡି। ମୂର୍ଖଙ୍କ ଆଗରେ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିବା, ଅର୍ଥ କଣ? ମୂର୍ଖଙ୍କ ଆଗରେ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିବା। ଅନ୍ଧ ଦେଶକୁ ଗଲେ ଦର୍ପଣ ବିକି, ଅନ୍ଧ ଦେଶରେ ତ କେହି ଦର୍ପଣ ଦେଖିବେନି, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ଧଙ୍କର ଆଖି ନାହିଁ ନା। ତ ଅନ୍ଧ ଦେଶକୁ ଗଲେ ଦର୍ପଣ ବିକି ହବ କଣ ଆନ୍ସରଟା? ମୂର୍ଖଙ୍କ ଆଗରେ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିବା। ଆଗ ତ ଚଢ଼ିକି ବିଷର ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ